S9 ಟಿವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ವರದಿಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವರದಿಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9686428422. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ, ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮನವಿ. ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಯಾರ ತಾತರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಇಂದು ಸವದತ್ತಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಭೇಟಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನತೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ, ಪೊರಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿವೃತ್ತ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ ಗುರಿಕಾರ ಬೆಂಬಲ. S9 ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ MES ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನೆ ಮುಖಂಡರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ MES ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನಾ ಮುಖಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು MES ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. केंद्रीय तपास यंत्रणा के हेतु से ये जो मिसयूज हो रहा है ये रुकना चाहिए, इसलिए हम आज यहाँ पे निवेदन देने को है. हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा निवेदन राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री जी को आप आगे भेजिए और ये जो गलत इस्तेमाल ये जो सेंट्रल एजेंसीज का हो रहा है ये रुकना चाहिए, इसलिए हम आपको निवेदन देने हैं. धन्यवाद. देशभरात जी सूडबुद्धीनं केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत जी कारवाई होत आहे ती कुठेतरी थांबावी आणि या देशाची लोकशाही अबाधित राहावी यासाठी निवेदन देण्यासाठी इथं आलो आहे. काल आम्ही बातमी पाहिली, राज्यसभा खासदार माननीय संजयजी राऊत यांची खाजगी मालमत्ता आणि त्यांचं राहतं घर या प्रवर्तन निर्देशालय म्हणजेच एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED यांच्यामार्फत त्यावर जप्ती आणण्यात आली. त्याच्यानंतर राऊत साहेबांनी त्याला दुजोरा देत सांगितलं की माझ्या संपत्तीतील किंवा माझी जी प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामधला एकही पैसा हा जर भ्रष्टाचाराने किंवा चुकीच्या मार्गाने तो कमवला गेलेला किंवा आमच्याकडे आलेला असला तर मी माझी पूर्ण संपत्ती ही भाजपला दान करायला तयार आहे. आम्ही तर कुठल्या पक्षाचा विरोध करत नाही, पण आणीबाणीच्या काळात सुद्धा ज्या वेळेला ह्या देशावर वेगवेगळ्या संघटनांना बंदी आणली गेली, आणीबाणीचा काळ संपताच लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी त्या बऱ्याच विरोधी विचारसरणीच्या संघटनांची सुद्धा बंदी हटवण्यात आली होती. आणि आज जे चाललं आहे ते खऱ्या अर्थानं लोकशाहीची हत्या म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. मी केंद्रीय तपास यंत्रणा यांचा जो चुकीचा वापर होतो त्याच्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत
राष्ट्रपती आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना आम्ही इथं निवेदन देतो आहे की ही कारवाई थांबवा. लोकांनी विश्वास ठेवून तुम्हाला बहुमतानं निवडून दिलं आहे. तुम्हाला या लोकशाहीचा पुरस्कार करता येत नसेल तर या लोकशाहीचा गळा तुम्ही घोटू नका. आणि ही जी कारवाई चाललेली आहे त्याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो. आणि यापुढे खरोखर जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि फक्त कुठंतरी एक सूडबुद्धीनं जी कारवाई होते ती थांबावी अशी आम्ही आशा करतो. मी महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपत असल्यामुळे या सीमा चळवळीत एक सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना महाराष्ट्रात जे सगळे पक्ष आमच्या सोबत असतात त्यांच्या पाठीशी राहणं आमचं काम आहे. आणि माननीय संजयजी राऊत आमच्या चळवळीला बळ देण्याचं काम वारंवार करत असतात. मी महाराष्ट्र एकीकरण समिती, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती, बेळगाव शिवसेना, बेळगाव युवा सेना आणि सगळेच घटक जे या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीशी निगडीत आहेत त्यांचा माननीय संजय राऊत साहेब यांना पाठिंबा जाहीर करतो. कुठल्याही प्रकारची कसलीही कारवाई त्यांच्यासोबत झाली तर सीमावासी त्यांच्या पाठीशी आहेत असं मी त्यांना ग्वाही देतो. आणि ही कारवाई थांबेल. नाही थांबली जर अशाच पद्धतीने सूडबुद्धीची कारवाई होत राहिली तर नाईलाज असता आम्हाला रस्त्यावर उतरवावं लागेल आणि लोकशाही जीवन ठेवण्यासाठी आमचा एक खारीचा वाटा म्हणून आम्ही ते करू. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾರ ತಾತನ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ತನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡದಿದ್ರು, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ಅಂತ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ತಾತನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಕೋಕ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವತ್ತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮೈಕ್ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಪೋಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ರ ಕಡೆನೂ ಸಹಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 545 ಸೀಟ್ದಲ್ಲಿ 10% ಅಂದರೆ 54 ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಅವ್ರು ಅಪೋಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 44 ಸೀಟ್ ಬಂದರು ಅವರು. ಅದ್ರ ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇರಲಾರ್ದಂಥದ್ದನ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತಾವು ನೋಡಿದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ UP 400 ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟು ಬರಲಿಲ್ಲ. 400ರಲ್ಲಿ 4, 2 ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದರು. ಅದರ ಸಲ ಈ ರೀತಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬರುವಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ MLA ಆಗಲಿ, ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, MLA ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಂತ ದೇಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸತೀಶ್ ರಾಮಜಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರೆಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ನಿಂದಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಂತ ದೇಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸತೀಶ್ ರಾಮಜಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇಮಪ್ಪ ಪೀರನವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಸತೀಶ್ ರಾಮಜಿ ಚೌಹಾಣ್ ವಿರುದ್ಧ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಸ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಸೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಗೇಶ್ ಕುಂಬಳಿ, S9 TV, ಬೆಳಗಾವಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊರಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ನಿವೃತ್ತ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. IPS ಅಧಿಕಾರ ತೊರೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಸಜ್ಜು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮಾಜಿ IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಕನಸಿನ ಮಾತಿದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರಗಳು, 6,500 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, 200 ತಾಲೂಕು, 31 ಜಿಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ರೂಪಿಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತರೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ದೆಹಲಿಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇ ವೃದ್ಧರು, ಅಂಗವಿಕಲರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಬಡವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಣ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳು, ಮಹಾನಗರಗಳು, 6,500 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು 200 ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಾನು ತಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವರ್ಧನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹಾಗೆ. ಅವರನ್ನ ನೋಡಲು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಕಾರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಕೇಳಿಯೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುನವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ರು.
ಬಸವರಾಜ್ ದಳವಾಯಿ, S9 TV, ಯರಗಟ್ಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಸಮೀರ್ವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಉಪಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ GLBC ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು 100 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಸಮೀರ್ವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡಿ ಕಾಲುವೆಯ ಉಪಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ GLBC ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ 100 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಪರಿಸರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟರಿಗಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮೊದಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗೂಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಮನೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಸಮೀರ್ವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ GLBC ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಮಾರು 180 ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಆದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು GLBC ಅವರು ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ವಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮಗೆ 8 ತಾರೀಕು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಅವರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ತಂದು ಮತ್ತು JCBಗಳಿಂದ ತಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಇದ್ದವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಡವ್ರದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿನೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ GLBC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಚಾಲ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ GMFC ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಚಾಲೂ ಐತಿ. ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬನಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಐತಿ. ಒಂದು 2ನೇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 3ನೇದಾಗಿ ಬಡವ್ರದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇರು ಇರಲಿ, ನಂತರ ಇಲ್ಲೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಮೀನು ನೋಡಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಈ ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ನೋಡು ಬರೀ ಬಡ್ರದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಕೊತ ಬಂದೀವಿ. ಇನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರಾಗೇನು ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಉರ್ದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನು ತಿಳಿದ ಕರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋತಕ್ಕ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಅವ್ರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಂತ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವ್ರು ನಾವು ಉಳಿಸಿದೀವಿ ರೀ. ನಾವು ಉಳಿಸೋಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಯಾಗ ಏನಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಐತಿ, ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಯಾರಂತ ಅವ್ರು ತಲೆಯಾಗ ಬಂತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಉಳಿಸಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾರ್ದ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾವೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಗಡಿಕಾರು ಆಯ್ತು, ಮನಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವ್ರು ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಅದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತಿದ್ರು. ಆವಾಗಲಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದ್ವು. ನಮ್ಮ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲರದು ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ 20 ಗುಂಟೆ 10 ಗುಂಟೆ 1 ಎಕರೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಜಮೀನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಾರ. ಮಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ಲಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊತ ಬಂದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಹೇಬ್ GLBC ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದೆವು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ 15-18 ಪ್ಲಾಟ್ ಅದಾವೆ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಾಕೋರು ಅನ್ಕತ್ತ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 60-70 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಯುವಂಥವು ಅದಾವೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕೋತೀವಿ. ಜಾಗದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಾಗ ಹೋಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಬೀರ್ ಬಿಜಾಪುರ, S9 TV, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವ ಅಂದದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ನಾರಿ ನಲಿಯುವ ಸೀರೆ ಭಂಡಾರವು ಕಲ್ಯಾಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೀರೆಗಳು, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಭಾಂಡಿ, ಕಿಚನ್ ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಗೋಕಾಕ್, ಘಟಪ್ರಭಾ ರೋಡ್, ಲೊಳಸೂರು, ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಏನಾಶ ಅಂತ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರು ಕಮಲ್ ಹೂ ನಂಗೆ ಅಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿ ರೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನಾಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ S9 TV ಕನ್ನಡದಾಗ ಹಾಕ್ತಾರಂತ್ರಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗದಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ನೀನು. ಹಂಗಾರ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ S9 TV ಕನ್ನಡದಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ನಿಂದ ಹವ. ಹಂಗಾರ ಇನ್ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ S9 TV ಕನ್ನಡದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬರ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಂತಕ್ಕನ್ ಶೋ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ S9 ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 5 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 5 2018-19ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ದಾನಪ್ಪ ಸಿ ನೀಲೋಗಲ್, ಸಾಹಿತಿ ಚಿಂತಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. RM ಕಾಂತರಾಜು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ವೀರಪ್ಪ ಬಿ ಸವನೂರು ತಳ ಸಮುದಾಯ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ND ವೆಂಕಮ್ಮ ಲೇಖಕಿ, ಕವಯಿತ್ರಿ, ಕಥೆಗಾರ್ತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 20 ಗ್ರಾಂನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶಾಲು, ಫಲಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ 115ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರು ಸೇರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ನಿವಾರಣೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರಮಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 2018ರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕವಿ ಸಿ ದಾನಪ್ಪ ನೀಲೋಗಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆದ ಸಂತಸವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಆಪ್ತೇಷ್ಟರಿಂದ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಂದ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸುರೇಶ್ ಬೆಳಗಾನೂರು, S9 TV, ಮಸ್ಕಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ SM ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಗರ್ಗ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದೇಶದ ಪತ್ರವನ್ನು ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರು ವಿತರಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ SM ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗರ್ಗ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಜಯ್ ಕಪಟಕರ್, ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪವನ್ ಥೀಟೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿನಾಯಕ ಚಿಗಾರ್, S9 TV, ಧಾರವಾಡ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಧರಣಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗುರಿಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗುರಿಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡದ ಜನತೆಯ ಅಳಲನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇದೇ ಭಾಗದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಬುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ ಚಿಗಾರ್, S9 TV, ಧಾರವಾಡ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಗೌಡರು, ದೊಡ್ಡಗೌಡರು, ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗುರಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಳಕಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಗೌಡರು, ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗುರಂ ಇವರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕ ರಾಜಗೌಡರು, ದೊಡ್ಡ ಪಾಟೀಲ್ ತಮ್ಮ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಡರುತೊಡರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖರು, ಯುವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸಚಿನ್ ಸಾಲಿಮಠ, S9 TV. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಎಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ S9 TV. ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಸದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ. ಹೊಸ ಕಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮನದಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗಲಿ ಹಳೆ ದಿನಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಶುರುವಾಗಲಿ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ, ಮರೆಯಾಗಲಿ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಸರಣಿ. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ S9 TV ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈಗ S9 TV, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್, JBM, ACN, ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು C9 ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಏನಾಶ ಅಂತ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರು ಕಮಲ್ ಹೂ ನಂಗೆ ಅಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿ. ರೀ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಇನ್ಮ್ಯಾಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ S9 TV ಕನ್ನಡದಾಗ ಹಾಕ್ತಾರಂತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ನೀನೆ. ಹಂಗಾರ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ S9 TV ಕನ್ನಡದಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ನಿಂದ ಹಂಗಾರ. ಇನ್ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ S9 TV ಕನ್ನಡದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬರ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶಾಂತಕ್ಕನ್ ಶೋ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ S9 TVಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.